सिमरो अंगद दुख न बंधन, अमरुदास गुरु हृदय श्याम, गुरु हृदय श्याम। श्री गुरु रामदास गुण गाम, श्री अर्जन बेघनन के नाशक, बेघनन के नाशक। हर गोविंद सुमति परगाज, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरे कृष्ण नाम बोली, तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, तारों तारा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंधों बार बार जगदीरा, या मैं अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित पंथों कर अनुराग। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, वर्ण सबों में मांझ प्यारी। हम न सकत कर सिद्ध तुम्हारी, आप रहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिद्ध तुम्हारी, आप रहो तुम कथा सुधारी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। विष्णु पद पुनिया की सवैये खालसा प्रकाश लिखियते। श्री गुरु नानक आप परमेश्वर, अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना। पूर्व जेत पठै धी आयस, ते सब आपन मत उरजाना। श्री गुरु नानक आप परमेश्वर, अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी दी सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करो, सुरतियां नूं गुरु चरणां नाल जोड़ो, रसना पवित्र करो, गज के बोलो सतनाम। पतित पावन गरीब नवाज साहिब जी दी अपरपार किरपा सदका गुर संगतां नूं, गुर सिखां नूं गुरु चरणां दा आसरा प्राप्त होया है। अमृत वेले दे दर्शन दीदार करके अपने आप नूं करतार कीता है। बड़ी कृपालता, बड़ी मेहर होई है सतगुरां दी गुर संगतां उपर, जो साहिब दे द्वारे ते आके नमस्कार करते हैं। खालसा जी श्री सरबलो जी दे विच इस शब्द नूं जो गुर संगतां अमृत वेले करदियां हन, इसका बड़ा महात्म दस्या है कि साहिब परमेश्वर का स्वरूप हैं। जो आके शीश झुकाउंदा है उसकी काया सफल हो जाती है अति वो दर्शनीक हो जाता है। जो गुरु के शब्द नूं श्रवण करके हृदय विच वसाउंदा है अति श्रद्धा धारण करके उसनूं ग्रहण करता है, उसनूं अति महात्म प्राप्त हुंदा है। गुरु की अरदास विच जो शामिल हो जाता है उसनूं चार पदार्थ, चारे फल अति सर्वलोकां, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक के दर्शन का जो फल है वो सभी प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते साहिब जी की मेहर नाल संगतां संता योग हैं जो गुरु चरणों में आके विराजमान हैं, गुरु के दर्शन दीदार कर रहे हैं। गुरु महाराज सच्चे पातशाह की सिफत सलाहना सरवण करके महाराज के चरणों में मन बच कर्म करके नमस्कार करते हैं। तो साहिब सच्चे पातशाह
गरीब नवाज बख्शिंद गुरु श्री गुरु नानक स्वरूप जो परमेश्वर जी ने आप धारण किया। साहिब सच्चे पातशाह उन्हां प्रथाए दसते हैं कि परमेश्वर अकाल पुरख ने इस संसार उत्ते अपने नाम नूं जपाउण वास्ते कितने यतन कीते सन, कितनियां पुरखां नूं संसार ते भेजना कीता सी, जिन्हां ते कार्य सिद्ध ना होया। जद ना कार्य सिद्ध होया तां श्री गुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शोभंस प्रधाना, तां उन्हां नूं इत्थे संसार ते रूप धारण करके गुरु नानक साहिब जी दा संसार ते आउणा कीता। साध संगत जी, संसार दे गुरु उपदेशक बहुत सारे संत भगत महात्मा संसार ते आए हैं। उन्होंने भेजिया भी महाराज ने आग्ञा दे के है, लेकिन गुरसंगतां दे जो सतगुरु हैं वो खुद परमेश्वर हैं। इस वास्ते संगतां गुरु नानक साहब नाम लेवा जो हैं वो संसार विच प्रधान हैं, वो वड्डे भगत हैं, उन्हां ते साहब की कृपालता है। सो आओ मन बिरती एकाग्र करके साहब जो पहले आए उपदेश करन संसार ते उन्हां प्रथाए साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी प्रमाण करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सरवण करो। श्री वाहिगुरु साहब जी। श्री गुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना। श्री गुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना। साहिब सच्चे पातशाह जी इस भेद नूं कोई समझ नहीं सी सकता, कोई जान बुझ नहीं सी सकता। इसी कारण ही 10वीं जोत प्रकाश जद होई तो साहब जी ने आप ही कृपालता की है, आप ही मेहर करके गुरसंगतां नूं ज्ञान रूपी रोशनी देंदे हन। क्योंकि युगा युगंतरां विच ये जो 4 वेद सन ये रोशनी देंदे सन, भाव ज्ञान बख्शदे सन। अते इस समय विच आप परमेश्वर जी ने इस ज्ञान संगतां नूं बख्शिश कीता है। तो साहब जी दसदे हन कि श्री गुरु नानक परमेश्वर जी आए जो संगतां नूं नाम अते पावन उपदेश देण वास्ते। पूर्व जेत पठा दी आयस। साहब जी प्रमाण करदे न पूर्व कहंदे ने पहले नूं, पहला जिन्हां जिन्हां नूं उपदेश करन वास्ते आग्ञा दे के भेजिया सी परमेश्वर अकाल पुरख ने। ये सब आपन मत उरझाना। उस संसार विच आके अपनी मत अनुसार उन्होंने प्रचार करना कीता। परमेश्वर की आग्ञा तो वो भुल गए, परमेश्वर की आग्ञा की पालना ना कर सके। काहू योग साधना कीन्यो। किसी ने तो योग फरमाया, योग की साधना करो भाई ता परमेश्वर नूं मिल सकते हैं। गुरु उपदेश हुंदा है जो अज्ञान नूं नाश करके ज्ञान का प्रकाश करे। लेकिन संसार विच आके गोरख ने की करिया, साहब जी दसदे ने कान फरावत बड़ बड़ राना। बड़े बड़े जो राजे सन, धर्मात्मा राजे सन, धर्मी राजे सन, दाते राजे सन, उन्हां दे भी कंन फाड़ने कीते। क्योंकि अपना उन्होंने वेख इहो जिहा बनाया सीगा, भाव कंन फाड़ ले जड़ावां रख लईआं अते उहने इस भेस नूं दुनिया नूं बख्शण कीता, दुनिया नूं देना कीता। ते बड़े बड़े जैसे परथरी राजे का प्रसंग आउंदा है। परथरी राजा बड़ा धर्मी सी, जिसका छोटा भाई विक्रमाजीत सीगा, जिसका अज भी सन चलता है। ये परथरी राजा बड़ा धर्मी राजा सीगा। इस दे उत्ते उसने ऐसा जाल सिटिया इसनूं अपना चेला बनाउण वास्ते। गोरख चलिया गया परथरी दे राज विच जाके उसने जिथे उसकी घोड़शाला सी, वो दरोगा उसका रहिंदा सी, उसदे बार बार जाके उसने रात नूं धूणा ला के अते बम 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 बुलाउंदा, औलख औलख बुलाउण लग्या उची उची, माला फड़ के फेरन लग्या। अते इस रौले नूं सुण के वो दरोगा जिहड़ा सी उठिया। उठ करके जब उन्हें देखिया ते बाहर एक महात्मा है, संत है, अते वो धुआं ताप रहा है, माला फेर रहा है, 4 चफेरे फिर रहा धुएं दे, अते बम बम बुला रहा है। उसने जब देखिया वे आ गया है दरोगा, ता गोरख कहने लगा, ओ बच्चा बड़े टाइम आया है,
ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮੇਲ ਦੇਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ। ਜਦ ਪਰਥਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਦਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ 100 ਵਰੇ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਤਾਣੀ ਵੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਆਹ ਨਾ ਅਮਰ ਫਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪੰਤਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਤੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪੰਤਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਪਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦ ਮਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਰਾਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਛਕ ਲਓ, ਆਪ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਵਾ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਦ ਕੇ, ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਰਾਣੀ ਐ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਗਾ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਘੋੜ ਦਰੋਗੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰੋਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੇਸਵਾ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਕਲਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਿਆ ਦੇ ਖਰੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਣ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਫਲ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਫਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੈੜ ਪੁੱਠੀ ਮੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈੜ ਪੁੱਠੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਪ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਰਾਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਪਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਰਖ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਔਲਖ ਬੁਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਲਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨ ਫਰਾਵਤ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਕੋ ਭਗਵ ਭੇਸ ਮਹਿ ਉਰਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਂ ਭੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਕਾਹੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਜਦ ਪਖੰਡੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਗੋਰਖ ਦਿਗੰਬਰ 10 ਸੰਪਰਦਾਏ, ਗੋਰਖ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਂਗੇ ਆਦਿਕ ਇਹ 10 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਸੀਗੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਮ ਤੇ ਉਰਝਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਆਦਿਕ ਲਾਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਉਲਝ ਗਏ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ। ਜੈਨੀ ਜਤੀ ਕੁਵਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੱਗ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਵਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਨਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਏਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਅਨਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪੱਟਦੇ, ਕੌਣ ਮੋਹਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਰੋਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਆਪੇ ਘਟ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਰੇੜਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਐ ਲਾਇਆ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਲੋ ਪੱਟੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਫੁੰਮਣ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੰਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਵਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਗੇ ਝੂਠਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਠ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਟੂਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ
कैसे कैसे मत भेजे ਤਾਂ परमेश्वर ने किसी कारज वास्ते राक्ष भी इवें पैदा कीते सन कि तुसी भी साडा नाम जपाओ जाके सीधा रस्ता दुनिया नूं दसो। लेकिन इत्थे प्रपंच चलाया उन्होंने वेद निषेध अपविरति कुबाने। वेदां दी जो सेध सी जो मर्यादा सी उस तो अलहदा करके कुविरती चलाती। सुविरती नहीं, शुद्ध मत नहीं, उल्ट मत इन्हां नूं सिखा दिती। इस करके वेदानुसार भी ना ये रहे। ये सब निज निज मत जाने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी कथन करते हैं कि सारियां संप्रदावां निज निज अपनी अपनी मत विच उलझ गए। रंचक भेव न ता कर जाने। उस वाहिगुरु दा एक रंच जिन्ना रता जिन्ना भी भेद ना पछाण सके उस वाहिगुरु नूं किवें मिलिया जा सकदा है। मैं मेरी मैं गलत होत भे। मैं मेरी संप्रदावां भी इन्हां दीयां कुंभां ते इस तरह वड्डे वड्डे समागमां ते आपस विच ही लड़दे हो। कहंदे असीं वड्डे हां, साडी मत उच्ची है, दूसरे कहंदे साडी मत उच्ची है। इस तरह आपस विच ही लड़ भिड़ के इन्हां ने इन्नी जिंदगी बता दिती है, समा बता दिता है। निज हूड़न में इवें रुझाने। अपनी हूड़ मत करके अपनी मूर्खताई नूं इस तरह उलझ गए हैं मूर्खताई दे जाल विच। बाहर बैराग मत उपराजो। फिर परमेश्वर ने आख्या भी इन्हां तों कुछ नहीं सरिया कारज। फिर बैराग मत दा शुरू कर दिता कारज। वैरागी मत दा गुरु रामानंद है। वैराग मत नूं भेजिया कि तुसी जाके लोकां नूं वैरागी करो। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो वैराग करके सच्चे रस्ते उत्ते पाओ इन्हां नूं। रामानंद ते आद सियाने। रामानंद जहे बड़े भगत रामानंद होए हन जिन्हां दा कबीर भी चेला सीगा। कहंदे ने रामानंद ते आद सियाने। आद होर भी बड़े पैदा कीते परमेश्वर ने कलने कीते। लेकिन रामानंद जिहड़ा सीगा ये जदों संसार ते परमेश्वर ने कहा जाओ रामानंद जाके मेरे नाम दा प्रचार करो ते हाथ जोड़ के खलो गया। महाराज कलयुग विच कलयुग की हवा मैनू लगेगी, मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगा। ते परमेश्वर कहने लगे फिर किनू कलिए? जे तुसी मेरा नाम जानन वाले मेरे भेद नूं बुझण वाले तुसी नहीं उत्थे जाके सच्चे नाम दा प्रचार करते ते कौन जाएगा? जाना पएगा। जो परमेश्वर ने हुक्म ला दिता ते कहने लगा महाराज फिर मेरे नेत्र लै लो ताकि ना मैं देखा दुनिया नूं ते ना मैं भरमा। तो परमेश्वर ने कहा चंगा इस तरह ही कर ला। ये नेत्रहीन सी रामानंद। जद इस संसार ते आया ते लेकिन वो जिवें कहंदे दिंदा ते राम राम दा उपदेश सी, काशी विच उतरिया सी। लेकिन वो जिवें कहंदे ने जो असलीयत मत सी परमेश्वर दी मत सी वो ना सिखा सकिया। वो कंठी काठ दी माला काठ दी पा के वैरागी कर दिते लोग ते वो कुछ ना बन सकिया। कबीर बेचारा उपदेश लैन गया ते इहनूं कहंदे तू तां जलाया है ते जलाया नूं ते नीच जात नूं तां उपदेश नहीं मिलदा, जा तैनूं उपदेश नहीं मिल सकदा। कबीर ने जुगत कीती, उन्हें कहा गुरु ते जरूर ही धारना पैंदा है। भावे तो भी गुरु तो बिना गति नहीं हो सकती, सिक्ख्या जरूर किसी तो लैनी पवेगी। ग्रंथां विच देखिया है पढ़ के ते जे बिना गुरु तो कई लोग सियाणे इस तरह कहते हैं क्यों किसी का चेला बनना है? नाम ते प्रतख ही नहीं रब दे, नाम ही लैना ना, घर बैठे नाम लई चलांगे। साहिब जी कहते जिहड़ा चोरी नाम जपदा है ना उसका दरगाह च मूँह काला हुंदा है, उत्थे वो सजावार हो जाता है, चोर है वो रब दा। चोरी नाम जपदा रहा है परमेश्वर कहते ने इस वास्ते सजा दिओ। सो साहिब सच्चे पातशाह कहते कबीर ने जद ये देखी जुगत मैनू तो उपदेश नहीं देना, ब्राह्मण वो नहीं नेड़े लगन देंदे, रामानंद भी नेड़े लगन नहीं दिंदा, हुण की करिए? रामानंद अपना कबीर ने देखा कि अमृत वेले इशनान करन आउंदा रामानंद ते वो आके गंगा दीयां पौड़ियां ते ना जिथों रामानंद उतर रहा सी मूहरे आके ते पुछा मुछा होके पै गया। रामानंद नूं ठेडा वजया ते रामानंद दे मूंह निकलेगा उठो राम के राम कहो। कहंदा जी 7 बचन उपदेश मिल गया, जाके राम राम जपन लग पिया। वो तो रमे हुए राम नूं जपदा सीगा, परमेश्वर नूं जपदा सीगा, इस करके वो वाहिगुरू दा प्यारा बन गया। ते साहिब जी ने लिखा कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। परमेश्वर ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇ ਆਦ ਸਿਆਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ ਕੁਛ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੋਇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਯੋਗ ਬੈਰਾਗ ਦੋਹੂਨ ਬੰਧਾਨੇ, ਯੋਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਗੰਤ ਭੈ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਕ ਅਗੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਨ ਮਤ ਰੁਝਾਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਣਤ ਮਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਜਿਓ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਹਨ ਆ ਕੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਮਤ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਵਤ ਆਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਕਾਨ ਫਿਰਾਵਤ ਭਸਮ ਲਗਾਵਤ, ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਕੰਨ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਯੋਗੀ ਸਾਧ ਭਸਮ ਭਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘੀ ਵਾਵਤ ਨਾਥ ਸਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਥ ਸਦਾਉਣ। ਨਾਥ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪੂਜਤ ਸਿਲਾ ਦਿਗੰਬਰ ਮੋਨੀ, ਦਿਗੰਬਰ ਨਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਹਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਪੂਜ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਿਲਾ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲ ਗੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲਾ ਪੂਜਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਸਿੰਘੀ ਵਾਵਤ ਨਾਥ ਸਦਾ ਹੀ, ਪੂਜਤ ਸਿਲਾ ਦਿਗੰਬਰ ਮੋਨੀ, ਨਖ ਅਰ ਜਟਾ ਬੜਾਵਤ ਬਾਹੀ। ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਵਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਸਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਤਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਸਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 9 ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ 9 ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਹੱਥ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਟੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਵ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੌਧ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਲੋਗ ਜੰਗਮ ਸੰਨਿਆਸ ਵਿਰਾਗੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਵੈਸ਼ਵਨ ਭੀ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੈਨ ਤੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਨਾ ਜੰਗਮ ਨੇ, ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਮਨ ਮਲੇਸ਼ ਚੰਡਾਰ ਨਾ ਪੋਚਾ। ਉਹ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੋਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਗਿਰਾਹੀ। ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਹਨ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਸ਼ੂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਾ ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਥ ਪਰਮਹੰਸਾ। ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ ਹਨ। ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੰਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਮੋਹਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਹੰਸ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪੱਤਣ ਤੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਉਹ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗਾਹਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਲ ਕਿਰਾਂਤ ਭੀਲ ਭੇ ਨਾਹੀ। ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਲ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਸਤਕ ਨੀਚ ਨਿੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਚ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ। ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟਦੇ। ਊਸੁਰ ਸਰਬ ਦਰੋਹ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ। ਊਸੁਰ ਭੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਹੇ ਬਿਲੋਕਤ ਧਰਮ ਪਲਾਵਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਨਸ ਟਰਸਨ। ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤ ਆਸਰੀ ਜਗਤ ਪਰ ਚੁਰ ਮਹੁ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਤ। ਦੇਸ ਦੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਭਵ ਜਰਸਨ। ਜਰਮਨ ਜਾਪਾਨ ਤਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਘੁੰਡੀ ਮਤ ਉਂਦੀ ਆਚਾਰਨ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਆਚਾਰ ਹਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਰਕ ਪਰਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਠਨ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਮੇਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਠੀ
ਕਾਠ ਦੀ ਮੇਲੀ ਹੈ, ਕਾਠ ਦਾ ਮਣਕਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਤਿਲਕ ਛਾਪ ਬਹਲਾਵਤ, ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤਿਲਕ ਛਾਪ ਬਹੁ ਲਾਵਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਤਿਲਕ ਹੀ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੰਦਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਸਭ ਉਰਜੇ, ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਫੋਟੂਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਹਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਾਹਿ ਨ ਪਾਵਤ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਅਪਰ ਅਵਰ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਮੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਅਰ ਬਿਸਮੋ ਮਲੇਸ਼ ਸਦਵਾਵਤ, ਅਤੇ ਬਿਸਮੋ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਵ ਤੁਰਕ ਜਾਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਹ ਪੀ ਅਵਰ ਹੈ ਰੀਤ ਉਪਰਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਰੀਤਾਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਗੋਦਰੋਹ ਪਰਮਾਵਤ, ਭਾਵ ਸੁਨਤਾ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਦਰੋ ਗਊ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਊਂਦੀ ਮਤ ਭੂੰਡੀ ਤਿਨ ਕਿਰਿਆ, ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭੂੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਅਪਰ ਦ੍ਰਿੜਾਵਤ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਮਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕਤ ਤੁਰਕਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹਨ, ਤਰੀਕਾ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਜ ਕਾਬੇ ਮਹਿ ਹਰ ਠਹਿਰਾਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ ਕੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ ਕਾਬੇ ਮੈਂ ਹਰ ਠਹਿਰਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਜਦ ਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਗਜਨੀ ਤੀਕਰ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸੱਲਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੱਲਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਟ ਦੰਭ ਅੰਤਰ ਅਦਮਾਵਤ, ਕਪਟ ਰੱਖਣਾ, ਜੰਭ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰਤ ਨਿਤ ਉੱਠਤੇ, ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਤ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਤ ਦੇ। ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਡ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ। ਐਉਂ ਜੀ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਰਗ ਭੇਡ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰ ਘਾਵਤ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਹੋਵੇ ਭੇਡ ਹੋਵੇ ਸਭ ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਉਸਤਾਸ ਵਕਾਵਤ, ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠ ਵੀ, ਅਸੋ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਹਿਤ ਸਵਾਬ ਹਮ ਕੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਊਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਤ ਹੋਛੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਮਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬੇਪ੍ਰੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਮਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭੇਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਇਹ ਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਦਵਾਰ ਘਾਤ ਕਰ ਜੀਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿ ਪਰਮਾਤਮ ਰਾਜੀ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮ ਘਾਤ ਦਰੋਹ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜੋ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਘਾਤ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਰੋਹ ਕਰਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਕੁੱਥੇ ਮੂੜਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੜੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਕਰ ਕਰ ਹੂੜ ਖਵਾਰ ਪਏ ਮੀਆਂ, ਹੂੜ ਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਦਾਨਵ ਅਸਰਾਦਕ, ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਦਾਨੋਂ ਕੀ, ਅਸੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਸ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਸਿੱਧ ਚਾਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਗੰਧਰਵ ਜਛ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਛ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਗੋਹੇ ਕਾਲ ਕੇ, ਕਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਉਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲ ਕੇ ਆਦਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਵਾਤ ਕਵਚ ਇਤ ਆਦ ਵਿਚਾਰਨ, ਨਿਵਾਤ ਕਵਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਭੀ ਵਿਰੋਧ ਬਾਦਮੋ ਰੁਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਮਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੂਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਪਵਾਦਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਕੇ ਅਪਵਾਦਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਵਰਗ ਪਤਾਲ ਭੂਮ ਕੋ ਝਗੜਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ, ਮਾਦ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਝਗੜਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਤਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੋਹਾ ਖਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਝਗਰਤ ਬੈਸ ਬੀਤ ਗੋਰਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਰ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਝਗੜੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਸ ਲੰਘ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਨ ਮੁੱਚ ਬ੍ਰਿਤ ਵਈ ਰੋਚਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਨ ਮੁੱਚ ਵਈ ਰੋਚਨ ਆਦਿਕ। ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਸ ਹਿਰਨ ਕਸਪ ਮਹਿਰਾਵ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ, ਹਰਨ ਕਸਪ ਵਰਗੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਦ ਮਾਹਖ ਧੂਮ ਰਾਸ ਚੰਡ ਮੁੰਡ, ਮਦ ਰਾਖਸ਼ ਮਹਿਖਾ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਰਾਖਸ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਰਕਤ ਬੀਜ ਰਕ ਤਛਕ ਰਾਵਨ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਓਡੇ ਓਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਛਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਬਲੀ। ਕਿਛਰ ਸੁੰਬਨ ਸੁੰਬ ਮੇਘਨਾਦ, ਕਿਛਰ ਰਾਖਸ਼ ਸੁੰਬ ਤੇ ਨਸੁੰਬ, ਮੇਘਨਾਥ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਭ ਦੈਂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਕਰਾਸ਼ ਅਸ਼ੈ ਘਟ ਸਰਾਵਨ, ਮਕਰਾਸ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੈ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਘਟ ਸਰਾਵਣ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਬਲੀ। ਬਾਨਾਸੁਰ ਕੇਸ ਕੰਸ ਚੰਦੂਰਨ, ਬਾਨਾਸੁਰ ਕੇਸੀ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਦੂਰ ਰਾਖਸ਼। ਮੁਸ਼ਟਕ ਰਣਕਾ ਭਉਮ ਪਿਆਵਨ, ਕੰਸ ਸਮੇਤ ਮੁਸ਼ਟਕ ਅਤੇ ਰਣਕਾ ਭੂਮ ਭਿਆਵਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਪਦ ਤੇ ਇਤਰ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਬਲੀ ਸਨ, ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਨ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਲਝ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਰਜ ਪਰੇ ਪਰਪੰਚ ਅਸਾਰਨ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਫਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪਦ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਸੋਈਆ ਇੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਵਰਨ ਧਰਮ ਦੇਵ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ, ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹੰ ਮਮੰ ਉਰਜਾਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਰਾਜ ਸਮਦ ਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਮਾਤੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ,
ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਬੰਧਾਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਭਏ ਮਦ ਮੱਤੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਦਮੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮਤ ਸਰ ਕਰ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਸਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਤਰ ਹੋਤ ਭੇ, ਤਾਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਮਹਤੇ ਗਲਤਾਨੇ, ਬਸ ਅਰਧ ਉਰਧ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜੇਤਕ ਸਿਰਜੇ ਦੇਵ ਦਈ ਤਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦਾਇਤ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਤ ਤ੍ਰੀ ਗੋਰਖ ਜਤ ਜੰਦਮ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਗਮ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਆਪਨ ਵੈ ਭਵ ਸੰਪਦਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਤੇ ਇਤਰ ਭਏ ਮਤ ਮੰਦਮ, ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਤ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਠਾਏ, ਸਹਿਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਠਾਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀਣੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਵਨ ਸੰਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸੰਗਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਮ, ਸੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਝੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸੰਗਮ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਮਮ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ, ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਮ ਜਗਾਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਖੰਦਮ, ਤੇ ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਜਗਾਤ, ਜੋ ਜਮ ਜਗਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਮਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜੀ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਬੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਤਾਂ ਲਓ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਬੌਲੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਗਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੱਗ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਗਾਹਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਫਿਰ ਲੰਘਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਰੂਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਕਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਕਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਰ ਲਿਓ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਜੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਤ ਰੁਚੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਤ ਰੁਚੇ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਵ ਤਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿਓ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੇ, ਪੂਜ ਬਣੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ, ਐ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਰ ਕੀਓ, ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਗੋ ਪਦਵਤ ਤਰਗੇ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਪਦਵਤ ਤਰ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਗਊ ਦੀ ਪੈੜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਤਨਾ ਸੁਖੱਲਾ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰ ਹੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਰ ਕੀਓ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਗੋ ਪਦਵਤ ਤਰਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰ ਹੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ, ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਜੀਵ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਆਪਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੁਰ ਹੋ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਤਾ ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਜੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुरदास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है की होनहार, हे संतां कै सदा संग निधाराया आधार, हे ठाकुर दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजै नाम दान रखो आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण गुर अवतार, जगमग जोत विराज रही श्री अवचल नगर अपार, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे मार, जो सरदा कर सेव दे गुरु पार उतारनहार, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो सरदा कर सेव दे गुरु पार उतारनहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया ਵੇਚ ਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।